Hello dear students, welcome back to the concept of fund flow statement. So in the previous class we had discussed about the statement showing schedule of changes in working capital, and we had also related the concept of fund to the working capital. ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, whenever you think about the fund in a fund flow statement, you must think about working capital. Okay, so in order to frame a fund flow statement, you need to go through three stages. One is statement showing schedule of changes in working capital, then preparation of funds from operation. Now we'll move for the second step. That is funds, preparation of funds from operations. Preparation of funds from operations. The term itself indicates, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be, everything is clear. Funds from operation is about the fund, the income which has been earned through operating activities. The fund generated from the fund generated from the operating activities. The fund, simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, the fund generated from the operating activities. Operating activities are nothing but the trading activities of the company. The trading activities of the company are considered as operating activities. In last ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ the result which we get, we call it as a operating profit. Operating profit ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ actual operating profit will be considered by considering the operating activities. Okay, funds from operations refers to the profit made by a company from its trading activities. Okay, how do we calculate these activities? Operating activities ಅಂತ consider ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what are the other aspects which we need to add and which we need to subtract? Two things we have to remember. One is non-operating expenses. Non-operating expenses. The second one is non-operating incomes. Non-operating expenses and non-operating incomes. After readjustment of non-operating expenses, non-operating incomes to the net profit, you can calculate the operating profit by considering the operating activities and by readjusting non-operating expenses and non-operating incomes to the net profit. Net profit will be given in the profit and loss account. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಓನ್ಲಿ 2% ಚಾನ್ಸಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. The profit will be given already in the problem. You need to readjust non-operating expenses, non-operating incomes to the P&L account. Then you will get operating profit, which is we called as funds from operations. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕಮ್? ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? Through the operating activities. Okay, you got the idea? So for this funds from operations, there are two options we can calculate. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು, you can prepare adjusted profit and loss account. You can calculate funds from operations through
two options. One option is preparation of adjusted profit and loss account. Profit and loss account ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ದೆನ್ ಸರ್ ಇದು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ prepare a simple format of 3 column. We call it as a funds from statement of funds from operations. Statements of funds from operation. ಇದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ತರ ನಾವು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್, ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ a statement of funds from operation. I'll just erase this. Nodi, statement of funds from operations. If you remember, I just said particulars, inner column, then outer column. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಓವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ರುಪೀಸ್ ಅಂತದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ರುಪೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯೋರ್ ಡಿಸೈರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ non-operating expenses and non-operating incomes to the net profit. ಎಲ್ಲಿ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಆಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ADD ಆಡ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, non-operating expenses already debited to P&L account. Non-operating, ಇದು important, non-operating expenses already debited to P&L account. Profit and loss account ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ,
ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ P&L account, for this P&L account, the expenses which are non-operating, it means non-operating expenses have been deducted. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, which should not have been done in order to find funds from operation. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, B.Com ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೈದರ್ ಐ ಸೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾರ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವಾಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದ ಮಷೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಬಟ್ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತಂದಿರುವಂತಹ ಮಷೀನ್ 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಷೀನ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಷೀನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಮಷೀನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್. ನೀವೇ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಬಾಟ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 1 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. 15,000 ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಶಾಪ್ ಓನರೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, 1 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10,000 11,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 15,000 ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಿ 1 ಡೇ ಬಿಫೋರ್. ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತೊಗೊತೀನಿ, ಹೊಸ ಬಂತಲ್ಲ ಹಳೇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ, ಈ ಮತ್ತೆ ರೀಸೇಲ್, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲೇ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈಕ್, ಕಾರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಾಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬಹುದು? 2,000 ರುಪೀಸ್ ವಾಚ್, ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಸಿಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ.
Because they want to know the resale value of their watch, resale value of their bike. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡಿಸೈರ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೈದರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೀವು. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್, the third non-operating expenses. goodwill ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಎನಿ intangible asset, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವು ನೆನಪಿದಾವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕಾಪಿ ರೈಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಥವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, I think you are getting my point. Then transfer to general reserve. ಏನಿದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? ನಮ್ದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಂದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದೇ ಅಕೌಂಟ್, ನಂದೇ ಮನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ತೋರಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೆಗ್ದಿಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಮಷೀನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್.
ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೈದರ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದ ಲಾಸ್ ನಾರ್ ವಿ ಪೇ ದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ದಿನ ಮಷಿನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 years. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 year, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೂ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಯರ್. ಇನ್ನೂ 1 year ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, between a single year they will pay dividend twice. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಜಬೂರಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಳೆಯೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿವಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಎಳೆದೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಈ ಥರ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನಿದೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. with the same format. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟೇನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು P&L. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ CE ಬರಬೇಕಾ ಅಥವಾ CI ಬರಬೇಕಾ, ನನಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ದೆನ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ,
ತೋರಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. Refund of income tax. Then we have interest received. ನೋಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇವೆರಡೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇನಿದು, ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಟೋಟಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಎರಡೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.